السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ فرض ہونے کا مطلب کہ ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا روزہ رکھو گے آپ تو بیماری اتنی بڑھے گی جان جانے کا اندیشہ ہے، آپ فی الحال روزہ مت رکھیے گا۔ ایسے ہی جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں، ماہر ڈاکٹر، قابل ڈاکٹر۔ تو قابل ڈاکٹر اگر یہ بات بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ روزہ نہ رکھو، یا اندیشہ ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری اتنی بڑھے گی کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، تو بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بیمار آدمی روزہ کب رکھے گا؟ جب اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر دے تو وہ روزہ رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا، روزے کا جو فدیہ ہے وہ روزہ ہی ہے۔ یعنی کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا تو روزہ رکھے گا، روزے کی قضا کرے گا۔ ہاں، اگر کسی کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھائی اب یہ زندہ نہیں بچے گا، کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ وہ بیمار جو ہے نا اب زندہ نہیں بچے گا، انتقال کر جائے گا، اور رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ایسا شخص جس کو ٹھیک ہونے کا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ شخص جس کے روزے چھوٹ رہے ہیں اور یہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بیمار پڑا ہوا ہے، آئندہ صحت یاب ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی پتہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کنفرم کر دیا ہے کہ بھائی اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسے بیمار شخص کو ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا واجب ہوگا۔ ایک فدیہ مطلب ایک صدقہ فطر۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مان لیجئے بائی چانس یہ بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو صدقہ فطر روزے کا جو فدیہ دیا جائے گا یہ تو نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور صحت مند ہونے کے بعد اس شخص کو پھر دوبارہ اپنے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ یہ جو بیچ میں فدیہ دیا تھا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، یہ مانا نہیں جائے گا۔ تو اگر کوئی بیمار آدمی بیمار ہی چل رہا ہے اور آئندہ وہ صحت مند ہوگا نہیں، اس کو پورا یقین ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر۔ اور مان لیجیے اللہ کی قدرت سے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ جو اس نے فدیے دیے ہیں یہ نفلی صدقہ ہو جائیں گے، اور اس کو صحت مند ہونے کے بعد، بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد ایک روزے کے بدلے ایک قضا روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ کلیئر ہے نا اتنی بات؟ چلیے، تو یہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کا فدیہ کب دیا جاتا ہے، روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے۔ روزے کا فدیہ تو ویسے تو روزہ ہی ہے، ہاں، لیکن کوئی اگر زندگی بھر ایسی پرابلم میں مبتلا ہے کہ اب وہ روزے کبھی رکھ ہی نہیں سکتا تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر۔ نمبر 2، حاملہ عورت، پریگننٹ لیڈی۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ کوئی پریگننٹ لیڈی ہے، دوا وغیرہ اس کی چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ روزہ مت رکھو، تو حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ڈاکٹر بول رہے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں صحت مند ہوتی ہیں، فٹ فاٹ ہوتی ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے ایک ملنے والے ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب میری بیوی روزہ رکھ رہی ہیں
तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा भाई अगर वो फिट फाट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, रोज़ा रख सकती हैं। रोज़ा रखने से थोड़ी ना प्रॉब्लम होती है ना। रात भर जागें, खाए पिएँ, इबादत करें अल्लाह की, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाएं, ज़ोहर तक सोएं आराम से, तो 4-5 घंटे रह गए, तो क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा रोज़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना बच्चे को होती है ना बॉडी को होती है। वो प्रॉब्लम तब होती है जब आदमी कोई फिजिकल मतलब बीमार चल रहा हो, जब बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तब है। और जब डॉक्टर बोल दें कि भाई रोज़ा मत रखो आप, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी बढ़ सकती है, डॉक्टर अगर कन्फर्म कर दें तो आप रोज़ा छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर भी वो होना चाहिए जो माहिर है। आजकल तो नाज़ो नखरे उठाने वाले डॉक्टर हैं, नहीं एक्चुअली आप अगर रोज़ा नहीं रखोगी तो पानी की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पानी वानी की कमी 4-6 घंटे भूखे रहने से नहीं होती है। तो मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो हामिला औरत रोज़ा छोड़ सकती है कब? जब कोई बीमारी उसको चल रही है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तो अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो ट्रीटमेंट चलता ही रहता है, और अगर किसी औरत का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो तो औरतें भी कहती हैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा कहीं, तुम्हारा इलाज नहीं चल रहा कहीं। तो एक अब ये फैशन बन गया इलाज चलाना। हाँ, किसी के अंदर कुछ तकलीफ़ें चल रही हैं, बच्चे को प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, तो इलाज तो जाहिर सी बात है कराना चाहिए। लेकिन ये जो एक फैशन चल गया है ये नहीं। तो हामिला औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरतें। पहले दूध पिलाने वाली औरतें हुआ करती थीं, आज भी अगर किसी इलाके में दूध पिलाने वाली औरतें हैं तो दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ा छोड़ सकती हैं, और बाद में फिर वो इस रोज़े की क़ज़ा करेंगी। नंबर 4, हैज़ और निफास वाली औरतें। ये हैज़ और निफास वाली औरत के लिए तो रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। बीमार आदमी रख ले तो रोज़ा हो जाएगा, हामिला औरत रोज़ा रख ले तो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन हैज़ और निफास वाली जो औरत है ये रोज़ा रख भी ले तब भी रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि पीरियड में रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। पीरियड में और निफास में, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के डेज़ होते हैं उसमें भी रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है, गुनाह है। बाद में इसकी क़ज़ा की जाएगी। नंबर 5, शेख फ़ानी, यानी ज़्यादा बूढ़ा आदमी, इतना बूढ़ा आदमी कि वो रोज़ा रख ही नहीं पाता है। तो ऐसा बूढ़ा आदमी जो रोज़ा रख ही नहीं पाता है, इतनी उसके अंदर ताकत ही नहीं है, तो वो रोज़े के बदले फ़िदिया देगा। हाँ, अगर वो भी कभी अल्लाह की कुदरत से एकदम ठीक ठाक हो गया तो वो भी फिर रोज़े के बदले रोज़ा ही रखेगा। और अगर किसी को उम्मीद हो, जैसे बहुत बूढ़े लोग होते हैं, तो फिर वो रोज़े का फ़िदिया देंगे, और मरने से पहले ये वसीयत करके जाएंगे कि मेरे ऊपर इतने रोज़े थे, इतने मेरे ऊपर रोज़े रह गए थे, इतना फ़िदिया मेरे पैसों में से दे दिया जाए। ठीक है। नंबर 6, पागल दीवाना। कोई पागल हो गया, दीवाना हो गया, तो जितने दिन वो पागल रहा, दीवाना रहा, वो रोज़े उसके ऊपर नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पागल हो जाए और 2 दिन 3 दिन पागल ही रहे तो फिर वो रोज़े उसके ऊपर क़ज़ा भी नहीं होंगे, क्योंकि वो वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।